ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੁ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਗੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲਗਾਈਤ। ਲੱਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਈਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤ। ਭਾਗੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲਗਾਈਤ। ਲੱਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਈਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤ। ਚਿਤ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਨ ਸਸੀ, ਇਤ ਬਿਲੈ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਭੀਮੀ ਭੀਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਏ, ਜਿਨ ਸਿਓ ਲਗਾਈਤ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੀ, ਸਿਆਹ ਹੁਆ ਸੀਤ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਤੜਾ ਖੀਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਏਤ। ਹੱਥ ਮਰੂੜੈ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਹ ਹੁਆ ਸੀਤ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ ਖੀਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਏਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਤਖਤ ਚੌਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਇਆਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਏ। 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
महान पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं। साडे शरीर की जो नासवानता दर्शा करके और अमर अविनाशी परमेश्वर वाहिगुरु जी के नाल जुड़न का उपदेश महाराज साहब जी बख्शिश कर रहे हैं। ये भादरों का महीना साल का 6वां महीना है। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जिवें बख्शिश करते हैं, 12 माह बाणी के अंदर सब तो पहला महीना चेत का है, दूसरा वैसाख का है, तीसरा जेठ का महीना है, चौथा हाड़ का महीना है। और इस तरह साध संगत जी 5वां महीना सावन का है ते 6वां महीना ये साल का भादरों का महीना है। इन्हों आम करके आपां अपनी बोली दे विच देसी महीने कहते हाँ। और देसी महीने इन्हों तां कहा जाता है क्योंकि जिथों दे असीं रहण वाले हाँ, इस धरती दे उत्ते इस देश दे ये महीने हन। और सतगुरु महाराज साहब जी ने इस बाणी का उचारण भी इस धरती ते कीता है। जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने तुखारी राग के अंदर 12 माह की बाणी उचारी है। सतगुरु पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने ये माझ राग के अंदर जो 12 माह बाणी का उचारण किया है, ये श्री अमृतसर साहब दे विच साध संगत जी महाराज ने पवित्र बाणी उचारण की है। जिथे दीवान हाल मंजी साहब है, जिस थां तो हर रोज़ सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे अंदर दरबार साहब दे श्री मुखवाग की कथा विचार हुंदी है। दीवान हाल मंजी साहब दे बार-बार जिथे साध संगत जी गुरु की संगतां चरण धो करके अगे दरबार साहब नूं जांदियां हन, उत्थे नाल ही वो स्थान बनया होया है मंजी साहब। और संगमरमर दी पत्थर दी पालकी साहब बनी हुई है, उच्चा थड़ा बनया होया है। उत्थे लिखिया होया है कि इस स्थान ते 5वें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने 12 माह बाणी का उचारण किया। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दे बेनती करन तो कि महाराज आप जी 12 महीनों का उपदेश बख्शिश करो, जिसनों पढ़न मात्र दे नाल ही सानू संसारी जीवां नूं थोड़ी समझ वालियां नूं छेती ही समझ पै जावे। तो सतगुरु पंचम पातशाह महाराज ने बाबा बुढ़ा साहब जी की बेनती प्रवान करके श्री अमृतसर साहब दे विच ये 12 माह बाणी का उचारण किया है। तो महान ही पवित्र उपदेश सतगुरु जी ने बख्शिया। नाल ही आग्ञा की कि गुरसिखो जिस दिन संगरांद का दिहाड़ा होवे, जिथे होर बाणियां का पाठ करना है, उथे इस बाणी का पाठ भी उस दिन किया जावे। संगत दे विच जिहड़ा महीना आरंभ होवे उस महीने का पाठ किया जावे। जे कोई कीर्तन करन वाला होवे प्रेमी, उस शब्द का कीर्तन संगत विच कीता जावे। जे कोई कथा व्याख्या करन वाला होवे तां उस शब्द की कथा व्याख्या की जावे। तो सतगुरु महाराज साहब जी ने ये आग्ञा की है कि कड़ा प्रसाद की देग तैयार करके 12 माह बाणी का पाठ करके और अरदास बेनती संगत दे विच कीती जावे। ये धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज पंचम पातशाह जी की दर्शाई हुई मर्यादा के अनुसार सदियां तो लै करके गुरु घरां दे विच संगरांद वाले दिहाड़े ते इस पवित्र बाणी का पाठ हुंदा है। और गुरसिख नितनेम करन वाले हर रोज़ भी नितनेम के अनुसार इस बाणी का पाठ नाल करते हैं। जिन्होंने गुरु महाराज साहब जी उदम बल बख्शिश करते हैं, वो 5 बाणियां का नितनेम ते नाल इस बाणी का भी जाप करते आ। होर भी जिन्ना गुरु साहब उदम बल बख्शिश करन, कोई सुखमनी साहब का, कोई आसा की वार का, कोई चंडी दी वार का पाठ नितनेम करता है। तो सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੀਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਸਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਫਰੀਦ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ, ਮੁਸੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਆ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਫਰੀਦ, ਆਵੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਭੇਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਂਝ ਭੇਜਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਭੇਜਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ। ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੰਡ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਪਣ ਦਾ ਰਾਸ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। 12 ਸਾਲ ਫੇਰ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ। 12 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। 36 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਫਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਵਾ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਣੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ। ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੜੀਓ ਜਿਉਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਪਈਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਲ ਛਕਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਸੁੱਟੀ ਜਾਨੀ ਡੋਲੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਫਰੀਦਾ, ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਿਓ ਤੇ ਚਿੜੀਓ ਜਿਉਂ ਪਓ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਿਓ ਤੇ ਚਿੜੀਓ ਜਿਉਂ ਪਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਿਆਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਉਹ ਥੱਕੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਆਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਛਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਫ ਨੂੰ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾੜ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਿਆਲ 'ਚ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਦਿਸੇ, ਦੂਰ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਦਿਸਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਘਰ, ਗਣਕਾ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗ ਲੈ ਜਾ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ 2 ਆਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ 2 ਆਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਵਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰੇ ਛੁਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੜੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਭਿੱਜਦਾ, ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ ਕੰਬਲੀ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲ੍ਹ ਵਰਸੋ ਮੇਹੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਾ ਹੀ ਨੇਹੋ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦ ਆ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖ ਆਈ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਖ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਫਿਰ ਓਡੀ ਆਵੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਆਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਖੋਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਅੱਖ ਜੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੜੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਭਾਦੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੂਪ ਆ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੇਤ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਹੇਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ। ਚਿਤ ਬਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਦੇਹ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਮ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਆਖੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ।
ਆਮ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੁਰਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਭੂਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਘਰੇ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਹ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੂੰ ਜਪੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਮ, ਵੇਲਾ ਛਲ ਜਾਸੀ ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤੀਸੈ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਸੀ ਪਟੇਂਦੀ ਨਾਰ ਤੈਂਡੀ ਤੇ ਖੁਤੇਂਦੀ ਵਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋਸੀ ਭੌਂਦੂ ਕਬ ਲੱਗ ਜੀਸੈ ਤੂੰ, ਥੀਸੀ ਵਿਰਲਾਭ ਤੈਂਡੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਮੂਆ, ਫੜੇਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਕੇ ਛੜੀ ਸੈਂ ਤੂੰ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਮੈਂਡੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਵੰਝ, ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੀਸੈ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੂਤ, ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੂਤ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੋਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੇਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਪੇ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਹੱਥਾਂ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਪੇ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੇ ਨਾਮ ਕੰਬਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਪੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾ ਕੂਕੜ ਕਾਏ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਐ ਸੇਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਸੀ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਹੋਆ ਸੇਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਤ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਐ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਤ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਸੰਗੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਰੂਪੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਿਆ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।